मार्गस्थ मार्गस्थ गुरुरेव सदा गति। आदित्य पुराण अविद्वान हंतु अविद्वान हंतु गुरु ही जनार्दन स्वरूप स्वपथरे था विपथरे था निरंतर गुरु ही एकमात्र गति। गुण से आदित्य पुराण में कही हरं रुष्टे गुरुत्राता गुरु रुष्टे लोकस्य तस्मात् सर्वप्रदत्तेन गुरुमेव प्रसाद है। हरिरुष्ट हेले गुरुदेव कौन कहती गुरुदेव रुष्ट हेले कि उद्धार करी पारबे ना बाबा सुतरां सर्वथा प्रयत्न सहित गुरु को प्रसन्न करिए ना नाई ई कथा अछि हम ब्रह्मवैवर्त पुराण रे अछि उपद्रष्टार नाम मायागतं परिहरन्ति ये तान्नुतानपि प्रव्यादा उपभ्रन्न उपभुञ्जति बोध कलुषितस्तेन दौरात्म्यं प्रकटीकृतम् गुरुर्जेन परित्यक्तस्तेन त्यक्त पुरा जो व्यक्ति अन्याय परंपरा गत वेद विहित उपदेष्टा कथा गुरुदेव को परित्याग करती सेमाने कृतज्ञ सेमानक मृत्यु हेले मांस भोजी पशु पक्षीगण मध्य तांको मांस खाइदेला तार पकेदेले मशाणी केही छुईदेला से पची पची मरता नष्ट शागुड़ा भी छुईब ना ता मांस ई कथा इत्या अपराधी से पुणी जो व्यक्ति गुरु को द्वारा परित्यक्त से गुरु परित्याग करना ये है कथा जो व्यक्ति गुरु के द्वारा परित्यक्त हो द्वारा हरि पूर्व परित्यक्त ही था तानी उतार के आने कौन हम ये तो प्रत्यक्ष ही छे ताने कौन हम इच्छे हम ना इसी केवल वृद्धाश्रम समय वही कौन बता बुझे ना इटा पाठटा आमर तद्वारा तार ज्ञान दूषित है दौरात्म प्रकाश पाइला तेणु प्रत्यक्ष द्वारा दौरात्म प्रकाश ज्ञानटा नष्ट हो कि हम ये हूँ गुरुतत्व कथा पुनः से ब्रह्म वैवर्त पुराण कही प्रतिपद्य भुंजस्तु महादवी प्रतिपद्यते सकल्प कोटिन्नर के पच्यते पुरुषात्मा जो व्यक्ति एक बार गुरु बोली स्वीकार पुनर्बार से गुरु अवस्था परित्याग कर से नराधम कोटि कल्प पर्यंत नरकरे पत्यमान अनंत संगीतार भी कहा जाए आदित्य गुरु महापुरुषम प्रवदन्ति सुकरत्वं भवत्येव तेषां जन्म सतेष्वपि जो समस्त व्यक्ति ज्ञानतावशत गुरुदेव को तिरस्कार करी ताहाको सामान्य मनुष्य ज्ञान करती स्वजन पर्यंत सुकरत्व लाभ जाविष्ठाखा स्वजन उद्धामना तंत्र पाइछे तारे बारा भय शिष्य सुप्रसन्नो जदा भवी गुरु प्रसन्न शिष्यस्य सद्य पापस्थो भवे ब्रह्मा विष्णु महेशादि देवता मुनिजोगिनो कुर्वन्त्यस्व ग्रहं तुष्टो गुरु पृष्ठे न संशय जे पर्यंत गुरुदेव प्रसन्न न हेबे से पर्यंत गुरु सेटा करिबे गुरु प्रसन्न हेले शिष्यर सकल पाप तत्फल क्षय हो जाए गुरु जदि संतुष्ट होती ब्रह्मा विष्णु शिव प्रभृति देवता मुनि जोगी समस्त संतुष्ट हुई अनुग्रह करती पुनश्च नीलकुड़ा नवतंत्र कहा जाए गुरु मनुष्य बुद्धि मंत्री चाक्षर बुद्धिकम प्रतिमा सुशीला बुद्धि कुर्बाण नरकं प्रति
गुरुर्न बुद्धि यदि बुद्ध्येत तस्य हि भवेत् कदापि न सिद्ध मंत्रे वा देवतार्चने। गुरु को मनुष्य ज्ञान, मंत्र को अक्षर ज्ञान, प्रतिमा को शिला ज्ञान कले लोकवान होगा कौन? गुरु को मनुष्य बुद्धि करिवे ना। यदि मनुष्य ज्ञान हो ताले मंत्र देवार्चन केबे हेले सिद्ध हबो ना तुम्हारा। गुरु संचरण कहे यदि भाग्यवश नैव तदुच्छिष्टं नभेन्नर प्रणम्य मूर्धा भक्तव्यम शुद्धा शुद्धम न विचारे। यदि भाग्यक्रमे गुरुंकर अधरामृत लाभ হয় তাহা মস্তকরে প্রণাম করি প্রদান করিবে, শুদ্ধা শুদ্ধ বিচার করিবে না। হ্যাঁ, এই কথা আছে। যে আচার্য আসছেন ବିଷ୍ଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଏଇ ତତ୍ଵ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିକିରି ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତିର ବିନୋଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଭକ୍ତିର କୌଣସି କଥା ସହିତ ଆମକୁ ହାତ ମିଳେଇବାକୁ ଚଳିବ ନା। नो कम्प्रोमाइज। ଆମ ଗୁରୁଦେବ ବଡ ଜୋର କରି नो कम्प्रोमाइज। କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଗୋରୁ ଠାରୁ ଶୂନ୍ୟ ଗୁହାଳ ବହୁତ ଭଲ। କଥାଟା ବଡ ଓଜନିଆ କଥା। ଦୁଷ୍ଟ ଗୋରୁ ଠାରୁ ଶୂନ୍ୟ ଗୁହାଳ ବହୁତ ଭଲ। ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଧାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧତା କପଟତାର ସହିତ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅତି ନମ୍ର ବିଚାର ପରାୟଣ ସେମାନେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଗୁରୁଦାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କର ଜୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତତ୍ପରେ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କର ଜୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏଥିରେ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କର ପାତ୍ରରେ କୌଣସି ଅପରାଧ ବା ଅଭକ୍ତି ହୁଏ ନା। ବହୁ ସର୍ବତ୍ର ଗୁରୁ ସେବକଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଗୁରୁ ସେବା হয়। ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଏ ଧାରାର ଜୀବନ। ତେଣୁ আমার ভক্তের পূজা আমার হইতে বড়, মদ্ভক্ত পূজাভ্যাধিকা সর্বভূতেষু মন্মতি। এଥିପାଇଁ କଥାଟା ଭକ୍ତ ପୂଜା ଅଧିକ ମୋକ୍ଷା। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ଗୁରୁର କଥା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଏଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଆମର ଅଛି। ତାହେଲେ ବିହାର କେମିତି ବା ହବା? ଯାହା କୁହାଯାଏ ସେ ଗୁରୁଦେବ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଜଗତରୁ, ସେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉଛି ଯୋଉ ସୂତ୍ର ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର, ଯାହାର ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଧରିକି ସେଇଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ସୂତ୍ର ଉପରେ ସେ ଆମକୁ ଟାଣିଲେ ନେଇକି କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ସେଇ ସୂତ୍ର ଅନ୍ଧାକ ଉପରେ ପଡିଛି, ହାତକୁ ଖାଉଛି, ବଦ୍ଧ ଜୀବ ସେ କୁଆ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ଜୀବ। ତେଣୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ପକେଇଲେ, ଏଇ ଧର କିଏ ଗଲା ଟିକେ ଗୁଳା କରିବୁ ନା, ଦୃଢ ଭାବରେ ତାହେଲେ ସେ ଟାଣି ନେବେ। ସେ ଗୁଳା କରିଦେବ ଯିବାଟା ସବୁ ଧୁମ କିନି ପଡିଲାଣି, ଏମିତି ଅନେକ ପଡୁଛି। ଲୋକନାଥଟା କେତେ ଥର ପଡିଲାଣି, ହଜାର ବାର ପଡିଲାଣି, ଦାନ କରି ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଏଥର ଭଲ କି ଦୃଢ କି ଦବ, ଆଉ ଯେମିତି ନ ପଡି ଟିକେ ହୁଳା ଫୁଳା କରନା। ତୋ ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ବ୍ୟୟ ହଉଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ଲଡ ବହୁତ ବ୍ୟୟ ହଉଛି। ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ବଡ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି। ଏଇଟା ହୁଣ୍ଡା ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତା ଚୁଟି ଧରି ଟାଣୁଛେ ଆମେ। ହଉ ଏଥର ଆଉ ତୁ ସେ ଭୁଲ କହନା। ସେଥିପାଇଁ ଅପରାଧତା ଆମର ପଛରେ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅପରାଧ ପ୍ରତି ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଅପରାଧର କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ନା ଅପରାଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତଥ୍ୟ ତାର ବହୁତ ଅଛି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଆସନ୍ତି ଗୁରୁ ଭୃବ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାମାନେ ବାହାର ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି।
ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଣାମୀ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହଁ, ତେଣୁ ଅବୈଧ ଯୋଶୀକୁ ନାମାଶ୍ରିତ କରିବାର ଅଭିନୟ କରି ନାମ ବଳେ ଯୋଶୀ ସଙ୍ଗର ସୁଯୋଗ ନେବା କଣ ନାମାପରାଧ ନୁହେଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମର। ତାର ଉତ୍ତରେ କୁହାଯାଏ, କୌଣସି ଦୀକ୍ଷାଶ୍ରମଗତ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୁଷ କୌଣସି ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀକୁ ଦେଖି ଲୋଭ କଲେ, ଅବଶେଷରେ ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ସ୍ଥିର କଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିରନ୍ତର ହରିନାମ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯୁବତୀକୁ ହରିନାମ ଶିଷ୍ୟ କରି ତାର ସେବା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ସେ ପାପଟା ହବ ନା? ଏ ବିଚାର ଯୋଡ଼ିଲେ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ବି ହରିନାମ କରିବ, ଆମେ ତ ହରିନାମ କରୁଛେ, ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଦି ଜାଗା ଆଉ ଅଶୁଦ୍ଧତା କୋଉଠି ରହିଲା? ଉଭୟଙ୍କ କୃତ ହରିନାମ ଦ୍ୱାରା ଅବଶ୍ୟ ପାପ ସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ବିଶେଷତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବୈଷ୍ଣବୀ ହେଲା, ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ ଦୁର୍ଲଭ, ପୁଣି ଏହା ସଙ୍ଗରେ ଗୋପୀ ଭାବରେ ଅନେକ ଆମର ଶିକ୍ଷା ହବ। ଇଏ ମନୋଧର୍ମ ଆସିଗଲା ଭିତରେ, ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଲଭ ସଙ୍ଗ କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଏପରି ମନେ କରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୈଷ୍ଣବୀ କରି ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାମାପରାଧର ପରାକାଷ୍ଠା ହେଲା। ଗାଁ ମାନେ ସେ ଯାହା ଆମେ କହୁଥିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ଭାବଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ନା? ବାହାରକୁ ଏସବୁ କଥା କହିଲେ କି ହବ? ଇଏ ହଉଛି ଅସଲ ପାଠ। ତାପରେ ଆମର ଅଛି ପ୍ରମାଦ ଦୋଷ କଥା, କୋଉ ନବମ ଅପରାଧ ଅଛି? ପ୍ରମାଦ ଦୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ କଥା ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରମାଦ ଦୋଷ ଅପରାଧ ବିଷୟରେ କେତେକ ନିଅନ୍ତି ନ ନାମାପରାଧ ନୁହେଁ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଅଛି, ତା ଅପରାଧ ଅଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଦାସ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ନବ ନାହିଁ ତ କି ହବ? ନାମେ ଅନବଧାନ, ଏଇଟାই ପ୍ରମାଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଔଦାସୀନ୍ୟ ଜାଡିୟ ବିକ୍ଷେପ ରହିଲେ ପ୍ରମାଦ ଅପରାଧ। ନାମ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନାମ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହେଇ ମୁଖରେ ନାମ, ମନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଔଦାସୀନ୍ୟ। ନାମ ଗ୍ରହଣରେ ଅରୁଚି ଏବଂ କେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ନାମ ଶେଷ ହବ ଏପରି ମନେ କରି ବାରମ୍ବାର ଜପମାଳାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଅଛି, ଘଣ୍ଟା ସିଟି ଅଛି ତୁମର। ଏ ଜାଡ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସାକ୍ଷରବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିକ୍ଷେପ ଲକ୍ଷଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏ ସବୁ ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ଵ ସବୁ ମିଳାଗ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରମାଦ ଦୋଷ କଥା କହୁଛେ, ଅନ୍ୟଠି ଏ କଥାଟା କେହି କହନ୍ତି, ଅଥଚ ଏ ଦୋଷରେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀ। ତୃତୀୟ ନାମାପରାଧ ଅଛି ଗୁରୁବାଜ୍ଞା, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା କରିବା। ସେଟା କଣ? ତା ତତ୍ଵଟା କି? ନାମ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଅବଜ୍ଞା କରେ ଯେ ସେ ନାମ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଆଦି ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ନାମ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଅପେକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଅଧିକ ଅବଗତ, ଏପରି ଯେ ଭାବନ୍ତି ସେ ନାମାପରାଧୀ। ବସ୍ତୁତ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଗୁରୁ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ବୁଝ, ତାଙ୍କୁ ଲଘୁ ମନେ କରି ନାମାପରାଧ। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କିପରି ମନେ କରିବା ଉଚିତ? କଥା ଅଛି ଆମର, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ଜୀବ ବୁଦ୍ଧି କରିବେ ନା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ପୁଷ୍ପ କୃଷ୍ଣ ପରିକର ବୋଲି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରିବା ମାୟାବାଦୀର ମତ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଏ ମାୟାବାଦୀ ମତ, ତା ବୈଷ୍ଣବ ମତ ନୁହେଁ। ବିଷୟ ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ସେ ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କି ସେବକ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ହେଇଯିବ? ଏଇଟା କି ଏ ମାୟାବାଦୀ ମତ। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବର ମତ ଇଏ କଣ ବୁଝନ୍ତି, କଣ ଏଇ ସବୁ ପାଠ ଅଛି। ନାମରେ ରତି ନ ହେବାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା କଣ? ଏ ନାମ ପ୍ରେମ ଦେବତା ଆମର କଥା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପାଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ।
ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ କରୁଣା ନାମରେ ପ୍ରେମ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବେ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ହଉଛି। ଆମର ହଉନି କାହିଁ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଆଉ କି ହବ ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟା କଣ? ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରମାଦ ଦୋଷ, ଏଇ ଅନାବଧାନ ଥିଲେ କେବେ ହେଲେ ନାମରେ ରଖି ହବ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଦୋଷଟା ଯେ କେତେ ବଡ ଦୋଷ ଏଇଟା ଉପେକ୍ଷା କରିଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ କିଏ ହବ? এটা বড্ড দোষ। ଏଇଟା ହଉଛି most important। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭକ୍ତି ପଥରେ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିବାର କାରଣ କଣ? ବୁଝିବେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ମାୟା ଏଇଟା ଲୋକନାଥ କାରଣଟା କି? ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟ ଜଡ ଦେହରେ ଅହନ୍ତା ମମତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଭକ୍ତି ପଥରେ ଭକ୍ତ ରହୁଛି। এই ଦଶ ନାମ ମମକୁ କୃଷ୍ଣର ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ବା ଭାବଟା ନାହିଁ। ଏଇଟା ନାମ ଅପରାଧୀ ଯିଏ ସେ କଣ ପାଉଛି? ତା ଲଭ୍ୟଟା କଣ? ନାମ ଅପରାଧୀ ଯୋଉ ଫଳ ବାଞ୍ଛା କରି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ନାମ ଶେଷ ଫଳ ଦବ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ହେଲେ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ତୁମ କୃଷ୍ଣ ମିଳିଲେ ପ୍ରେମ ମିଳିଲା। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଇଏ ହେଲା ଗୌଣତା। ନାମ ଭାଷ ହେଇଗଲେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଗଲାଣି। ନାମ ଭାଷ ହେଇଛି ତ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦବ ଆଉ କଣ? ଏଇ ନାମ ଅପରାଧୀ ପାଇବ ଏଗୁଡାକ ପାଉଛନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ନାମ ଶେଷ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ବହୁତ କାରଣ ପୂରଣ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରେମ ଫଳ ମିଳିବ ନା। ଶିବ ନାମ ନହେଲେ ନିରପରାଧ ନାମ ହେଲେ ପ୍ରେମଟା କେମିତି ମିଳେ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ନାମ ଅପରାଧର ଫଳ ହୁଏ। ଇଏ ହଉଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରେମ କୃଷ୍ଣ ପାଇଲା। ଏ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର କୌଣସି ଭୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟା ଗୋଇଠା ମାରିବା, ମୁଖ୍ୟଟା ମିଳିଲେ ତ ଏଗୁଡାକ ଆପେ ଆପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ସେ ଦୌଡ଼ିବ ପଛରେ। ଏଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କାହିଁକି ଦବା? ଇଏ ହଉଛି ଆମର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ତତ୍ଵ ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାଟା ହେଇପାରିବ। ତା ନହେଲେ ସେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଯିଏ ଭଗବାନ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଏତେ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କର, ସେ ପ୍ରୀତିଟା କେମିତି ହବ ଆମର? ବୁଝିପାରୁଛେ? এইটা হচ্ছে আমার কথা। মহাপ্রভু এই শিক্ষাই দিয়েছেন। ସେ ସ୍ଥିତିର କଥା ପ୍ରେମ କଥା ବୁଝିପାରୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଏ ଯୋଉ ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇଛି ସେ କାହାରିକି ଭଲ ପାଇପାରିବ ନା। ଈଶ୍ୱରଟାକୁ ଭଲ ପାଇବ ନା। ଆତ୍ମ ପ୍ରୀତି ତାର ହବନି ନାଇଁ। ଏଇଟା ପାଠଟା। ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆଜି ଅଛି କାଲି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଆଜି ମିତ୍ର କାଲି ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା କଥା ତ ଅଛି ନା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଆମର। କୃଷ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ଆଉ କୃଷ୍ଣର ବସ୍ତୁ ଇଏ ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ଭଲ ପାଇଛି। ଅପ୍ରୀତିର ପ୍ରଶ୍ନ କଦାପି ଉଠିବ ନା ସେଠି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସାଧୁ ଲକ୍ଷଣରେ ଯେ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁବ। ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁଟା କିଏ ହବ? ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ଶତ୍ରୁତା ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠି ଅଛି? ସାଧୁ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଠିକ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଅସଲ ଜିନିଷ ହେଲା କୃଷ୍ଣକୁ ତୁମେ ଭଲ ପା। ଭଲ ପାଇ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। ତା ନହେଲେ କଦାପି ଭଲ ପାଇପାରିବ, କଦାପି ଭଲ ପାଇପାରିବ ନା। କଣ ଭଲ ପାଇବାଟା କଣ୍ଡିସନାଲ ହେଇଯିବ। ଦର୍ଶନ ଦୁର୍ଲଭം ହି ମେ ଦୃଷ୍ଟାନଂ ନ ପୁନର୍ଜନ୍ତୁରାତ୍ମାନଂ ତତ୍ନରତି। Nrsimhadev Singh, Lord Maharaj. Translation by Srila Prabhupada. My dear Prahlad, may you live a long time. One cannot appreciate or understand me without pleasing me. But one who has seen or pleased me as nothing more
for which to lament for his own satisfaction. ଶୋକର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ। ନୃସିଂହଦେବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୁଅ, ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ଲାଭ କର। ମତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରି କେହି କେବେ ହେଲେ ମତେ ବୁଝିପାରିବ ନା। But one who has seen or pleased me has nothing more for which to lament his own satisfaction. କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଶୋକ ଦୁଃଖ କରିବାର ଅବକାଶ ରହେ ନା। ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ହ୍ରାସ ହୁଏ ନା, ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି হয়। ସେ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆୟୁଷ ହ୍ରାସ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଆୟୁଷ ତ ବୃଦ୍ଧି ହଉନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ କହୁଛୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛୁ, ଆମେ ବଢୁଛୁ କି ନାଇଁ। ସାଉଥ ସିଙ୍ଗର ବାବୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? You are attracting my attention. So the son Singha is 55 years young. ସେମାନେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସାଉଥ ସିଙ୍ଗର ବୟସ 55 ବର୍ଷ, ଯୁବକ, କମ ବୟସ। ତାମାନେ କମ ବୟସ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ। ୱାର୍ଡ ଜମା କହନ୍ତି ନା। ଏଇ କଥା ମୁଁ ସେଠି ଶୁଣିଥିଲି, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଭଲ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ପ୍ରକୃତରେ ୱାର୍ଡ କି ନିଶ୍ଚୟ କମ ହେଇଯାଉଛି, ଦିନ ଦିନ କମି ଯାଉଛି ତ ଆୟୁଷ। ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯାଉଛେ। ଆଉ କଣ ରହୁଛେ ବେଶୀ ସମୟ ଆମର ଅଛି ନାଇଁ। କାରଣ ୱାର୍ଲଡ କଥାଟା କାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ? ୟଙ୍ଗ ଇଜ ରାଇଟ, ୟଙ୍ଗ ଇଜ ରାଇଟ, ରାଇଟ ସେଟା କହୁଛି। କାହିଁକି ଆମର କୁହାହଉଛି ଆୟୁର ହରତି ବୈ ପୁରୁଷାଂ ଜନସ୍ତଂ ଚ ଜନ୍ମସଂ ତେଜକ୍ଷଣ ନୀତ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ବାର୍ତ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ଅସ୍ତ ମାନେ ଆୟୁ ହରଣ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ କଟିଗଲା ମାନେ ଆୟୁଷରୁ କଟିଗଲା ନା ହେଇକା ଯାଉଛି ବାବା। ଆଉ ତୁମେ ବଢୁଛ ବୋଲି କହୁଛ ନା ତୁମେ ଛିଡୁଛ? ତାଇ ବିଚାର କଣ କହୁଛ ନା ବଢୁଛ ଛିଡୁଛ ବାବା? ଜମା ବଢୁନା, ଛିଡି ଛିଡି ଯାଉଛ ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ବଢୁଛେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଅସ୍ତମାନରେ ଆୟୁଷ ହରଣ ହେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣ ନୀତ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ବାର୍ତ୍ତା। ଭାଗବତ କହିଲେ କାହାର ଆୟୁଷ ହରଣ ହବ ନା? ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଆଲୋଚନାର ସମୟ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ତାର ଆୟୁଷ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ବୁଝିଲେ ଲୋକନାଥ? ତାହେଲେ ଛିଡି ଛିଡି ଯିବୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯେ ସମୟ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ତାର ଆୟୁଷ ହ୍ରାସ କରି ପାର୍ବଣ ସେ ବଢୁଛି। His word, one who is engaging his lifespan in chanting holy name, serving supreme Lord, glorifying Him. The sunrise and sunset cannot make his lifespan shorter. Most important. এটা কথা আমার। তার আয়ুষ সূর্যোদয় সূর্যাস্ত হ্রাস করি পারব না। শুনি বুঝুଛୁ? ସେ ବଢି ଚାଲି ଅଛି କଥା ଆମର ସେଇଆ। କାହିଁକି ନା ବଢୁଛି କର୍ମ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି, ତାହାର ପୂର୍ବାର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ। ସେ ଅନୁଯାୟୀ
ତାର ଆୟୁଷ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ଶରୀରଟା ସେତିକି ସମୟ ରହିବ ଏଠି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ, ତାପରେ ସେଠି ନଷ୍ଟ ହବ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଆଲୋଚନାର ସମୟ ବ୍ୟୟ କରିଦେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହ୍ରାସ କରି ପାରିବ ନା। କାହିଁକି ନା କର୍ମଫଳ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ସେଠି। ବୁଝିପାରୁଛ, କର୍ମଫଳଟା ସେଠି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। କର୍ମାଣि ନିର୍ଦହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତି ଭାଜା, ଏ କଥା ଅଛି। ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିଗଲେ କର୍ମଫଳ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ, ନଚେତ କର୍ମଫଳ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିଲା ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଲାଭ କଲ, ଆଚରଣ କଲ, ତା କର୍ମଫଳ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ତା ଆୟୁଷ ହ୍ରାସ ହବ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ତାର ଆୟୁଷ ହ୍ରାସ କରି ପାରବେ ନା। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆୟୁ ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାର ଆୟୁଷ ବଢେଇ ଦେଇପାରେ, ସୁପ୍ରିମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପରମେଶ୍ୱର। If Krishna wants, he can enhance. The life is bad. You are losing their states. You prolong, you live a long life. Is that please Krishna? It makes his lifespan longer, isn't it? If Krishna wants, he can also make life so shorter. You understand? So, this is the most important thing. To please supreme love. As Lord Nrsimha said, engaged in his loving service. Just utilize your lifespan in this way. That what Prahlad himself, Lord Nrsimha said, should not lament your own satisfaction. You are satisfying me. You understand? That's mean to stay Jagatista. By pleasing Supreme Lord, all world will be pleased. Because all world has come out from him. Is the source. All emanation. In Mahabharata we see. Durvasa Muni came with these thousands of disciples to Pandavas. And they were living in forest. Then they were banished. So, Durvasa Muni had a very bad habit. He gets irritated very soon. You understand? You are not conquered anger. So Duryodhana sent him. You go there with your thousands of disciples. Durvasa Muni came and said, but you should arrive there after 12 in afternoon, not forenoon. Why? Because Draupadi Devi, it's her prasad at last, serving all her 5 husbands, and if any guest is there, you understand? And second important, as many people as will be there, unless he has taken prasad. That pot will not be empty at all, the cooking pot. It will always clean. She has some quality. But if she takes prasad,
No entertainment, finished. You understand? So Duryodhana said, he also arrived there in the afternoon. Draupadi would have been taken his her prasad. So they cannot entertain. So Durvasa Muni would get angry and curse them. So they will all finished. The curse of Durvasa Muni. You understand? So Durvasa came with his thousands of disciples. And Yudhishthira Maharaj is Dharmaraj. Let's strictly follow the principles of religion, Dharma, Niti. You understand? And to sort a stranger, Atithi, we say Atithi. You understand? You know Atithi? Aditi, Ah, Aditi, there is who arrives without giving any previous notice. He is Atithi. You understand? In Sanskrit, what Atithi. In English, they say guest. Or some guest may come to you by giving notice. But in English, you say guest. But here, Atithi means no notice. Without serving notice, all a sudden arrives. The Atithi. And a Grihastha has this duty to entertain him. Something. Grihastha dharma. Duty of Grihastha. So, Yudhishthira Maharaj invited them. You are all welcome. Please finish your bath. The sun will soon set. Before that, you must take your prasad, food. So they went to take bath. Durvasa Muni, with thousands of desires. Then Draupadi Devi was in anxiety. How to entertain? Well, because she had already finished her eating. No grain is there. Nothing, no food. So she prayed to Lord Krishna. You understand? She prayed to Lord Krishna. Krishna, please help me. I am in danger. I am such problem. Facing such problem. Krishna can handle. You understand? Shouting, Draupadi! 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 I am very hungry. Give me food. I want to eat. You understand? Draupadi says, please listen to me. No, I want to listen. Please first give me. I'm very hungry. Then I'll listen. And Krishna, Draupadi said, that is my problem. No food is there. Well, must be some food for me. You just look, see. Must be something. I know. You understand? That day, Draupadi had prepared sak. You know sak? Leafy vegetable. Don't know? Leafy vegetable. Sak is a sack. Eh? One leaf, just one leaf was there in that pot. And just washed the pot. She had just washed the pot, washing everything clean. But one leaf was there. Just one tiny leaf. Yeah. The Lord Krishna said, oh, it is here. Look out that leaf. Put it in now. And drank one glass of water. And became very much satisfied. You understand? They said, Draupadi, you fed me. That's more. My belly is heavy now. You see, that one leaf, one leaf, Lord Krishna is full. And now I'm feeling asleep. Durvasa Muni, with his thousands of disciples, were taking bath.
And they are all very big and very heavy. The disciples said, "Oh, Guruji, oh, we cannot lift ourselves from the water. Belly is so heavy." Oh, and Guru Maharaj said, "Oh, that is the case with me." Then said, "That's mean to sit or to stop. If Krishna is satisfied, the world is satisfied." This is true. तदेव गूढ़े परिरब्ध कन्नरो रहो अनुमंत्रैरपि पृष्ठ चेतन लोकाररण्ये बुबुधे दुरत्ययम् दिवानिशेति प्रमदा परिग्रह ई कथा कहे दिवानिशेति प्रमदा परिग्रह दिन राति केतବେଳେ ଦିନ ହଉଛି କେତେବେଳେ ରାତି ହଉଛି ଏ ମାଲୁମ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେଲେଣି କେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହେଲେଣି ଯେମିତି ପୂର୍ବ ବାୟୁର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣବା କହିଲେ କେତେ କାଳ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟଛନ୍ତି ଅସ୍ତଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି ମାଲୁମ ନାହିଁ ଏପରି ପ୍ରମଦା ପରିଗ୍ରହ ହେଇଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣବା ଉର୍ବଶୀ ସେଠି କୁହାଉଛି ଦିବାନିଶେତି ପ୍ରମଦା ପରିଗ୍ରହ ଯେ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଯେ କେବଳ ଏଇ ଭୋଗ ଯୌନ ଭୋଗ ଉପଭୋଗରେ ମାତିଛି ଦିନ ରାତି ସେ ଅପକୃଷ୍ଟ ଚେତନ ତାର ଚେତନାଟା ଅତି ନୀତ ନ କନସସ୍ ଅପକୃଷ୍ଟ ଚେତନ କିପରି ଦିବାନିଶି ବିତୁଛି ଆୟୁଷ ହ୍ରାସ ହେଇ ତାର ଯାଉଛି କିଛି ତାକୁ ମାଲୁମ ବୃଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତାର ନାହିଁ ତାର ଆୟୁଷ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ ହେଇ ଚାଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇଟା କଥାଟା ଆମର କହ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ହ୍ରାସ ପାଉନି ଭଗବାନ ତା କରିପାରିବେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହ୍ରାସ କରୁଛି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ତ କୃଷ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଜୀବନ କାଳ ବ୍ୟୟ କଲେ ତାଙ୍କର ଆୟୁ କିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା କରିପାରିବେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମତେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ କ୍ରିୟା ହେଇଯାଉଛି ସେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଜଣଙ୍କର ଆୟୁଷକୁ ବଢେଇ ଦେଇପାରିବେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ଥିଲେ ବି କମେଇ ଦେଇପାରିବେ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ ଏର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆମର ଆୟୁଷ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇଛି ବଦ୍ଧ ଜୀବର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଶରୀର ଟାଇମ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶରୀରଟା ଏତିକି ସମୟ ଏଇ ଜଗତରେ ରହିବ ଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ ତାର ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହବ ମରିବ ଏଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆଉ ହେଇ ପାରିବ ନା କିନ୍ତୁ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅନ୍ତାଂଶ ପାପେଭ୍ୟ ମହେଶାମି ବିଶ୍ୱ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିବଦ୍ଧ ଯେ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଦୋଷ ହେଇଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ହ୍ରାସ କରି ପାରିବ ନା କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବେ କରିଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ମୋର ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଉଛି ଆଉ ହଉ ଏପରି ନୃସିଂହଦେବ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ may live a long life ନାଇଁ ଇଟା କଥା ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ପତ୍ରିକା ତିଆରି হয় ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ କର୍ମଫଳ ଏଇ ଗ୍ରହ ଅମୁକ ମହାଦଶା ଆସିବ ଅମୁକ ଫଳ ଦବ ଅମୁକ ହବ ଅମୁକ ହବ ଏଇ ମାର୍କ ଦଶା ଆସିଗଲା ଏ ମରିବ ଜାତକ ତିଆରି ହେଇଛି ଫଳ ଲେଖା ହେଇଛି ମାର୍କ ଦଶା ଶନି ରାହୁ ଦଶା ଆସିଛି ଶନି ଆଉ ରାହୁ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ
ମରିବ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ନା ନାଇଁ ଆଁ? ଯଦି ସେ ଦେଖିଲା ହଁ ମାର୍କ ଦଶା ଅଛି ଆଉ ଶନି ଆଉ ରାହୁ ଦିଟା ମନ୍ଦ ଗ୍ରହ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାର୍କ ଦଶା ନା କଣ ଶୁଣୁ ସେଇଠୁ ଯଦି ସେ କଣ କହିବ ନା ଶନି ଆଉ ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯଜ୍ଞ କର ତାଙ୍କୁ କିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର ଇରେ ଶନି ରାହୁଙ୍କୁ କାହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁନା ଇଟା କରୁନି ଶନି ରାହୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ କଣ ସେ ରଖିଦେବେ ଯିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁନା ହଁ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର ତାର ଶନି ରାହୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ ନା କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ କରି ଦେଇଥିବେ ସେଥିପାଇଁ କର୍ମାଣି ବିଦ୍ୟାନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭାବ ଦରକାର କର୍ମାଣି ବିଦ୍ୟାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଭାବ ଯିଏ ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିଗଲେ ତାର କର୍ମଫଳ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଗୁରୁପୁରୀ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଜାତକରେ ଅଛି ମରିବେ ମାର୍କ ଦଶା କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସରେଣ୍ଡର କରିଗଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଆଉ ମରୁନି ବଞ୍ଚିଗଲା ତା ଜାତକ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ତ ମରିବାର କଥା କଣ କହୁଛି ଝିଅ ବଞ୍ଚିଛି କି କୃଷ୍ଣ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ହଁ ରକ୍ଷାରି ମାରେ କେ ମାରେ ହରି ରକ୍ଷେ ଏଇଟା ତ କଥା ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପଡିଆ ଲାଭ ଅଛି now I'm fine you understand you can't understand do you know horoscope Yeah. Yeah. you have any horoscope No. no you have no horoscope you're not made your parents have not made it and the baby is born the parents generally prepare horoscope chart service the supreme law that will save you from this great fear Gita said so take this lesson and be assured so personally says this you understand San Antonio କଣ ବୁଝୁଛୁ କି ନାଇଁ କଣ ବୁଝୁଛୁ ସତ୍ୟର ଆୟୁଷ ଦେଲ କାହିଁକି ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେବା କରି ଚାଲ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ତୁମର କିଛି ନାଇଁ କୃଷ୍ଣଦେବ କହିଲେ ମୋର ତେଜ ଦର୍ଶନ କଲା ମୋର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କଲା ତାହେଲେ ତାର ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ନିଜ ସନ୍ତୋଷ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସବୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ମହାଭାରତ ଗପ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ଶାଗ ପତ୍ର ଦେଇକିରି ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କ ପେଟ ବାହାରି ହେଇଗଲା ଆଉ ପାଣିରୁ ଉଠି ପାରୁନା କେମିତି ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଯଦିଓ ଆୟୁଷ ହ୍ରାସ କରୁଛି ତଥାପି ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ନା କାରଣ ଫଳ ଧ୍ୱଂସ ହେଲାଣି ଆଉ ମରିବ କାହିଁ ସେ କୃଷ୍ଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ସେ ଯେମିତି ହରଦାସ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ମା ମୁଁ ଆଉ ରହିବି ନା ମତେ ନେଇଯାଆ ମୁଁ ଯିବି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଁ ଯିବି କାରଣ ସେ ଜାଣିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁଥିଲେ ନା ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ହଉନଥିଲା ଭାଇ ସେ କାହିଁ ମରିବ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ଆସିବ ଜାମ କାହିଁକି ଆସିବ ସ୍ୱପ୍ନେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଜମା ଆସିବ ନା ବାପା ଆଉ ଜାଗରଣ କଥା କି ପଚାରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏଇଟା କଥାଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ରହିକି ଲାଭ କିଏ ଅଛି କାହିଁକି ଠିଆ ରହିବା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ନା ଆପଣ ଅପ୍ରକଟ ହବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଗ ଯିବି